So today, the disappearance day of Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur. Сегодня день ухода Бхактиведанты Сарасвати. You sick or something wrong? Сам всегда цикл. Yeah? Okay. So he's the spiritual master of our Pandracharya. Он является духовным учителем нашего основателя Ачарьи Шрилы Прабхупады. He's also the son of Srila Bhaktivinoda Thakur. И также он является сыном Бхактивинода Тхакура. Bhaktivinoda Thakur, as we know, was a great Acharya, great proponent of Krishna consciousness in the mid-19th century. И насколько мы знаем, Бхактивинод Тхакур, он также является одним из великих ачарьев, который развивал очень сильно и основал движение сознания Кришны в какие года? In the middle to late 19th century, as we say. 19-м, в середине 19 столетия. From beginning to late. Сначала Second half. Вторую половину 19 столетия. He was a highly ranked officer in the British government. Он был таким мировым судьей в британском правительстве. В Индии. В Индии. He was a district magistrate. Он был мировым судьей. Мировым судьей. Кто судит? He's also like a chief administrator. The district magistrate is also like a. He's not just a judge, but he's also like an administrator. То есть он также был и администратором по провинции. Провинция. In different places. В разных местах он был. And of course, it's famous that he was a district magistrate in Puri, Jagannath Puri. Самая его выдающаяся должность это когда он был вот этим управляющим провинцией Пури. And the district magistrate is also the manager of the Puri temple. Также вот эта должность, она предполагает собой то, что он управлял делами храма Господа Джаганнатхи. And he greatly improved the standard of worship of offerings there. И он очень сильно улучшил стандарт поклонения там в то время. So he also wrote many books, Bhaktivinoda Thakur, on Krishna consciousness. И также он написал очень много книг в сознании Кришны. And he had many children. У него было много детей. I think about 10 or 12. I can't remember exactly how many. Something like that. 13 or something like that. 13 детей примерно. And among them, he prayed that a ray of Vishnu would appear to help him spread the Sankirtan movement. И он молился, чтобы один из них был лучом Вишну, который поможет ему распространять сознание Кришны. So that is generally recognized as being Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur. И такой сын вот обычно считается Бхактивинода Сарасвати Тхакур. He appeared in Puri. Он явился в Пури. I think 1874. В 1874. Bhaktivinoda's house was on the main avenue of Puri. В то время дом Бхактивинода Тхакура был на главной дороге Пури. Today it's a temple, a Gaudiya temple, right? Да. В сегодняшнее время это храм Гаудия-Матха. So the child was born, it said, with the umbilical cord around his neck, like a natural born Brahmin. И вот Бхактивинода Сарасвати он родился с естественным, вот эта пуповина вокруг на его теле была как браманский шнур, то есть это указывало, что он как с естественным браманским шнуром фактически родился. His appearance day is in the early February. А его день явления это начало февраля. Here comes the Rathayatra card. И в то время Радха-ятра проходила. Yeah, I said, here comes the Rathayatra card. Идет колесница. Едет. Я вижу. Yes, on the he was born in February. So when at the time of Rathayatra, well, he was about 5 months old or so. И вот во время, когда была Радха-ятра, ему было уже 5 месяцев.
That's usually held about late June, early July. Поскольку она обычно проводится в конце июня, начале июля. So the child was called Bimala Prasad. И ребенка назвали Бимала Прасад. So his mother took him, the cart, Rathiatra cart stopped outside the house of Bhaktivinoda Thakur. И когда вот колесница остановилась напротив дома Бхактивинода Тхакура, его мать вынесла. And climbed on the cart and put him in front of Lord Jagannath. И положила его прямо перед Господом Джаганнатхой. And the garland of the Lord fell down around the child. И гирлянда из Господа Джаганнатхи, она упала прямо перед этим ребенком. There you see, Rathiatra. Вы видите, как раз идет. So in this way, he was blessed by Lord Jagannath. Таким образом, его благословил Господь Чайтанья. As a child, he was very brilliant. Как ребенок он был очень бриллиантом являлся. What does that mean in Russian? Brilliant. It's like a diamond, right? Yeah. But also means very intelligent. Kind of mean? Разумный. Yeah. Okay. He was very intelligent. Очень разумный, был очень разумный. He had a photographic memory. He could remember everything very clearly. У него была фотографическая память, он мог запоминать очень четко разные вещи, увидев их однажды. By, I think, age of 7, he had learned the entire Bhagavad Gita by heart. By heart. Наизусть. И в 7 лет он уже знал Бхагавад-гиту наизусть. When he was also young, his father had bought some mangoes to offer the deity. Mango. А когда он был также маленький, его отец купил манго, чтобы предложить божествам. And the child took one and ate it. И вот этот Сарасвати, он как ребенок взял, попробовал его. So his father chastised him. These mangoes are meant for offering to the deity. Why you have eaten? И его отец, он наругал его, тогда сказал, почему ты ешь это манго, оно еще не предложено. Сначала надо предложить. From that time he took a vow never to eat mango again in his life. И в то время он принял обет для себя, что он никогда в своей жизни не больше теперь будет есть манго. Difficult vow in these countries. Очень сложный обет для этой страны. But he always maintained the vow. Но он всегда соблюдал этот обет. Харе Кришна. He said, if someone offered him mango, he'd say, I am an offender. If someone offered him mangoes, he would say, no, I cannot, I'm an offender. И если ему кто-то предлагал манго, он говорил, нет, я не могу это принять, потому что я оскорбитель. So his father also taught him how to run the printing press. И также его отец, он обучил его тому, как печатать, издавать книги. How to compose the print or typesetting and how to print and produce very nice quality Vaishnava literatures. Как делать вот вайшнавскую литературу, как правильно все сопоставлять, как это печатать лучше всего, вот этому искусству всему Бхактивинода Тхакур обучал его. So in his youth he began producing a magazine on astronomy called the Surya Siddhanta. И в молодости он начал издавать журнал по астрологии Сурья Сиддханта. Астрономия. Surya Siddhanta. And he also helped his father in preaching. His father would go, you know, especially to develop Namahata preaching. И он также помогал в проповеди своему отцу, его отец, он развивал Намахаты, и он помогал ему в этом. So Bhaktivinoda Thakur, he very much wanted to develop Sri Mayapur Dam. И Бхактивиданта Сарасвати, он сильно хотел развивать Майяпур. So he requested transfer from the government to
Krishnagar or Navadip near to Mayapur. Трансфер. Transfer his work. А, Should be transferred. He was a magistrate, so they would. Бхактивиданта. Yeah, they would send him to different places. Бхактивиданта Тхакура, он хотел реализовать в Майяпуре, он попросил правительство, чтобы они его вот эти вот обязанности администратора провинции перенесли на Майяпур, чтобы он там мог работать и там мог служить Майяпуру также. And when they didn't want to, then he said, "I'll resign from my work." И когда они отказались, он сказал, ну тогда я оставлю мою работу. Then they said, "Okay, we'll send you." So they gave him position in Krishnagar. И потом, когда он такой ультиматум поставил, они сказали, ну ладно, хорошо, мы тебя туда отошлем, в Кришнанагар, то есть только работай. There he built his house. So on the other side of Jalangi, on the Swarupganj side. И он там построил вот дом на стороне Сварупа Ганджа, с другой стороны Джаланги. He also built railway line from Krishnagar to Swarupganj. И вот там также была построена железная дорога от его дома к Кришнанагару, где он работал. A little further than his house, up to the Ghat also. It goes up to the Ghat. Гат. The Ghat, yeah, the ferry crossing from Swarupganj to Navadvip, Swarupganj to Mayapur. The train goes up past his house to the Ghat. Ну то есть его поезд, он как бы, его дом не конечная станция, он проезжал его дом, и до как бы железная дорога тянется до Гата. И оттуда уже как бы от Гата до Кришнанагара. На лодке. But he could easily go to work also like that, to Krishnanagar by train. Но для него легче было ездить на поезде. Ну, то есть это было легче ездить от его дома в Кришнанагар на поезде. So then a time came for Bhima Prasad to be initiated. И пришло время инициации Бимал Прасада. But the father generally doesn't initiate the son. Но обычно отец, он не инициирует сына. So he asked his son to take initiation from Gorkishore Das Babaji, who was a close friend of Bhaktivinoda Thakur. И поэтому он попросил своего сына принять инициацию у Горкишор Дас Бабаджи, который был его близким другом Бхактивинода. So he Bhaktivedanta or Bhima Prasad went to ask for permission. И Бхактивиданта Сарасвати, он пошел к Горкишор Дас Бабаджи за разрешением с просьбой о инициации. And Gorkishore said, "I'm a literate person, you're a highly educated young man, I cannot give initiation." И Горкишор Дас Бабаджи сказал, я не образованный человек, ты такой образованный молодой человек, как я тебя могу инициировать. So he went home. И он вернулся домой. Then again he tried. И потом снова он пришел, снова пытался получить. And Gorkishore said, "All right, I'll ask Mahaprabhu." И Горкишор, он сказал, хорошо, я спрошу Махапрабху. And then he came home again. И потом он вернулся домой. And the father told him, "If you don't get initiated, you cannot come and eat in this house anymore." И Бхактивиданта Тхакур потом ему сказал, если ты еще раз пойдешь, он не даст тебе инициацию, ты больше не сможешь тут пищу в этом доме So принимать. then he went for a third time. И потом он пошел третий раз. And he asked Gorkishore, "Did you ask Mahaprabhu?" И он спросил Горкишора, спрашивал ли ты Махапрабху? He said, I asked, but he did not answer. И Горкишор сказал, да, я спрашивал, но не ответил. And then he said, "Well, if I cannot get your mercy, there's no use to maintain this body any longer." И тогда Бхактивиданта Сарасвати сказал, если я не могу получить твою милость, какой смысл поддержания этого тела? So then Gorkishore said, "Okay." He gave initiation. И тогда Горкишор сказал, хорошо, ладно, дам тебе инициацию. Bhaktivedanta is the only single one disciple. И поэтому Бхактивиданта Сарасвати он был единственным учеником Горкишора Дас Бабаджи. Харе Кришна. Харе. Kap Pim Kap. So then after that, he became very active in helping his father in preaching. И после этого он стал еще больше помогать в проповеди своему отцу. And then at one point he took a vow, I think, to chant 1 billion names of the Lord.
И потом однажды он дал обет повторить миллиард святых имен Господа. And he built a small hut in the fields in Mayapur. И он построил себе маленькую хижину в полях Майяпура. And there he chanted, I think, several years constantly. И он несколько лет повторял, постоянно, несколько лет. And same time his father began the project of development of the temple at Yogapith, the birthplace of Lord Chaitanya. И потом его отец, он начал проект храма в Йогапитхе, месторождения Господа Чайтаньи. Began collecting donations. И начал собирать пожертвования на это. And got some land. И он получил там землю. As we know, actually, there was some controversy where Lord Chaitanya actually appeared. И насколько мы знаем, была такая вот непонимание на то время, где явился именно Господь Чайтанья. Some said he appeared actually in Navadvip, in the town of Navadvip. И вот одни люди говорили, что он явился непосредственно в городе Навадвипа. But because the Ganges also was changing its course. Это также поскольку Ганга она меняла русло своего течения. So with the help of some old maps, и с помощью старых карт, Bhaktivinoda Thakur he identified the present site of Mayapur. И Бхактивинода Тхакур он определил вот нынешнее положение Майяпура как место явления Господа Махапрабху в Чайтанье. Он привел туда Гауркишор дас Бабаджи. И в то время он уже был очень стар. И он принес его в корзине. Yeah, they carried Gaurkishore in a basket. No, sorry, excuse me. Jagannath das Babaji. And when he got to that place, Mayapur, he jumped out of the basket and began chanting Haribol, Haribol. И как только он его принес в то место, он сразу выпрыгнул с корзины и начал танцевать и петь Харибол. So this was confirmation that this is the appearance place of Mahaprabhu. И это было подтверждение тому, что это и есть явление Махапрабху. And Bhaktivinoda, looking from his house, he predicted that in the future the Vaishnavas will come from many countries, from England, from Germany, from Russia, and many other countries, and join together in chanting the holy names of the Lord. И потом Бхактивинода Тхакур, смотря на это место, он предсказал, что однажды все люди с разных мест этого мира, с Англии, с России, с Европы, они приедут туда, будут вместе воспевать Харе Кришна. So in this way, the project began to develop, and then after some time, Bhaktivinoda Thakur he retired into, Nirjan Bhajan in Jagannath Puri. И вот таким образом он запустил этот проект, начал уже собирать деньги на построение храма, и потом через какое-то время он отошел от дел и занялся Нирджана Баджаном в Джаганнатхапуре. Бхактивинода Тхакур. And then in I think 1914 he left the planet from Puri. И в 1914 году он оставил эту планету. In Puri. В Пури. So then Bhaktisiddhanta Saraswati in 1918 he came out of his bhajan and began the preaching mission. И в 1918 году Бхактисиddhanta Сарасвати он вернулся со своего баджана и начал проповедовать. He took sannyas from the picture of Gaurkishore Das Babaji. Он принял саньясу перед изображением Гауркишор дас Бабаджи. And then he went to Calcutta and he established the first branch of Gaudiya Math there. И после этого он поехал в Калькутту и основал там первый храм Гаудия Матха. That was in Ultadanga Road. Это было Ултаданга Роуд. That's a place where Srila Prabhupada first met him in 1922. Это место, где Шрила Прабхупада первый раз встретил вот его в 1922 году. So already the movement had got some momentum by that time. Yeah. His movement, Gaudiya Math movement, had got grown up. Okay.
И к тому времени уже движение Гаудия Матха оно набрало силу в 22 году. He is very active, you know. He would travel all over India preaching. И он был очень активным, Бхактивиданта Сарасвати, он путешествовал по всей Индии и проповедовал. And respectable people would come and listen and also give donation of land. И вот очень уважаемые люди приходили, слушали его и давали пожертвования землями, земли жертвовали. So gradually he began to establish many branches all over India. И постепенно он основал множество храмов по всей Индии, Гаудия Матха. As we know, when our Srila Prabhupada first met in Bhaktisiddhanta, he didn't want to go, but his friend insisted, you must, he's a special sadhu. И мы знаем, когда Прабхупада первый раз встретил Бхактивиданта Сарасвати, его друг на самом деле убедил пойти, он не хотел идти, друг его убедил, говорит, ты должен пойти пообщаться с этим садху. And when he went there, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, you're very intelligent young men, you should preach Krishna consciousness in English and spread it all over the world. И когда Бхактивиданта Сарасвати увидел, он сразу сказал ему эти слова, что ты очень разумный молодой человек, должен проповедовать сознание Кришны на английском по всему миру. And Srila Prabhupada said, surely India should become independent first. Но Прабхупада тогда возразил, он сказал, что несомненно сначала Индия должна получить независимость. Because he was a follower of Gandhi. Поскольку он был последователем движения Ганди. But Srila Bhaktisiddhanta said, well, government may change, this government, that government, but still it's a material world. Но Бхактивиданта Сарасвати сказал, ну, знаешь, вот правительство может меняться, сегодня одно, завтра второе, но это материальный мир. So more urgent is to preach Krishna consciousness. Более необходимо, более такой сильной потребностью является проповедь сознания Кришны. It can't wait for the change of government. Это не может ждать изменения правительства. So people urgently require. То есть люди, они очень, сильно, у них большая потребность в сознании Кришны. Это прям срочно нужно. So Prabhupada said, from that time he said, I accepted him as my spiritual master. И, как говорит Прабхупада, тогда принял его своим духовным учителем. Not officially, but in my heart. Не официально, но в сердце. But he always thought how to help Bhaktisiddhanta Saraswati, even though he was very busy with his family and his business. И с тех пор он начал думать, как помочь Бхактивиданта Сарасвати в его миссии, хотя и был занят семейными делами сильно. So anyway, Bhaktisiddhanta Saraswati went on expanding the Gaudiya Math, and in the 1920s and early 1930s it grew up to a big movement. И Бхактивиданта Сарасвати, он продолжал развивать движение Гаудия Матха, это быстро росло, вот 20-30-е годы это набирало обороты быстро. He would travel with a lot of devotees. Он путешествовал с большим количеством преданных. Sometimes they booked a whole train. А иногда они прям целый поезд выкупали. And they would travel and stop in different stations. И они ездили вот и останавливались на разных станциях. And they performed programs on the platforms. И они делали программу прямо на платформе вокзала. There would be Vyasasana, he would give lecture. Они там делали Vyasasanu, и вот он давал там лекцию прямо на перроне. There would be kirtan. Киртан также. There would be prasadam distribution. Расписание прасада. Then they would get back in a train, they would go further. И они потом все собирались, садились в поезд, ехали на следующую станцию. And then again program. И снова программу проводили. So like that, he was very active in traveling and preaching. И поэтому он был очень активный в путешествиях и проповедях. And also produced many books. И также он много книг создал. He built a big marble temple in Bag Bazaar, Calcutta. Построил очень большой мраморный храм на Баг-базаре в Калькутте. And they had printing press there. И там также основал печатание книг. So they were producing many magazines and many books. И они оттуда печатали очень много журналов и книг. So like that, the movement became very powerful. И таким образом это движение оно становилось очень сильным. He also finished the construction at the Yoga Pit. И также он завершил постройку храма в Йога-Питхе. And also established his headquarters in Chaitanya Mat in Mayapur. И также он основал там штаб-квартиру Гаудия Матха в Майяпуре. So, in this way, he was known as Singha Guru, Lion Guru. He was a very powerful guru. Таким образом он стал известным как Симха Гуру или Гуру Львом. Очень сильным был.
he sent some disciples to Allahabad for opening a center. Он отослал несколько учеников в Аллахабад для того, чтобы они открыли там центр. And our Шрила Prabhupada was there at the time. He had a pharmacy called Prayag Pharmacy. И в то время вот наш Шрила Прабхупада, он был там, у него была там аптека медицинская, вот это вот бизнес назывался Праяг. So he used to help the brahmacharis. He used to go and visit them and join in the programs. И он обычно помогал брамачари, и он также приходил в этот храм и участвовал в программах. And then they got some land donated. И потом они получили землю, пожертвовали землю там. So Bhaktivinoda Saraswati Thakur was invited to lay the foundation stone. И Бхактивиданта Сарасвати был приглашен для установки первого камня. So he came in 1933. И он приехал туда в 1933 году. That time our Srila Prabhupada got initiated by him. В то время Прабхупада, он уже был инициирован им. No, he became initiated. Он стал в этот Yes. То есть вот в этот приезд он получил инициацию. Abhay Das. Вот это имя его, Abhay Das. So then, well, Bhaktivinoda Saraswati, he also developed Braj Mandal Parikrama and Navadvip Mandal Parikrama. И также Бхактивиданта Сарасвати, он начал развивать Враджамандалу Парикраму и Навадвипа Мандала Парикраму. He had thousands of devotees participating. Он тысячи преданных собирал там. In Vrindavan, the caste Goswamis gave him little harassment. Но во Вриндаване кастовые Госвами, они немного попытались нанести вред ему. Like closing their shops when the pilgrims came, they couldn't buy anything to eat. И вот они закрывали магазины, допустим, когда паломники приходили и закрывали. But Bhaktivinoda was very determined, and he established that program. И Бхактивиданта Сарасвати был очень решителен, он так или иначе продолжал эту парикраму. Once Srila Prabhupada came to participate in parikrama. Однажды, когда пришел Прабхупада, чтобы принять участие в этой парикраме. And at the time he came, the pilgrims had gone to the nearby temple for darshan. И когда он пришел, вот все паломники, они пошли получить даршан в храм. But same time Bhaktivinoda was giving lecture. Но в то же время Бхактивиданта Сарасвати давал лекцию. Instead of going with the other pilgrims, he stayed to listen to the lecture. И Прабхупада вместо того, чтобы пойти на даршан, он остался с преданными для того, чтобы слушать катху. And Bhaktivinoda Saraswati said, I have noted him. He likes to hear. И Бхактивиданта Сарасвати, он говорит, я вот отметил этого молодого человека, ему нравится слушать. He had the chance to walk with his spiritual master on the banks of Radhakund. He had the chance. He had the opportunity. И у него была возможность пойти вместе со своим духовным учителем по берегам Радхакунды. That time Bhaktivinoda Saraswati was concerned about fighting between the senior devotees who would occupy which room in the big temple in Calcutta. И в то время Бхактивиданта Сарасвати был обеспокоен поведением старших учеников, у которых было сражение друг с другом за комнаты и за койки в храмах. He said, Agun Jalbi, there will be fire. Agun Jalbi. This is Bengali. There will be fire. И он тогда сказал, что там будет огонь. In the mat. В Мадхи, там разгорится огонь. Would be better to take the marble, sell it, and print books. И лучше снять этот мрамор и продать, и книги напечатать. So he told Srila Prabhupada, if you ever get money, print books. И тогда он сказал Прабхупаде, если у тебя появятся деньги, печатай книги. So Prabhupada always kept that instruction foremost in his mind. И Прабхупада вот это наставление постоянно держал в своем уме. That's why he put so much energy into translating the books and establishing the BBT. И поэтому он так много усилий потратил на то, чтобы основать BBT и напечатание книги. So shortly before the disappearance of Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada wrote him a letter. И в disappearance Bhaktisiddhanta, Prabhupada wrote him a letter after his disappearance. No, before. Shortly before. И незадолго до того, как Бхактивиданта Сарасвати он оставил этот мир, Прабхупада написал ему письмо.
I am a grihastha, I cannot serve you so intimately as the sannyasis and brahmacharis. Он сказал, что я грихастха, и я не саньяси, не брамачари, мне очень сложно служить вам. Please tell me how I can serve you. Пожалуйста, скажите то, что реально могу делать для вас. So he got reply, same instruction, you preach Krishna consciousness in English and spread it all over the world. И он получил тот же ответ, Бхактивиданта Сарасвати ему сказал, делай то, что я тебе сказал, проповедуй по всему миру через английский печатание. And a few weeks later he left the planet on January 1st, 1937. И через несколько недель он оставил тело 1 января 1937 года на Баг-базаре. And then his body was taken to Mayapur for samadhi. И потом его тело поехало в Майяпур для того, чтобы в самадхи его поместили. He also sent the first preachers to Western countries. Также он отправил первых проповедников в западные страны. Several disciples went to England and Germany to preach. Несколько его учеников поехали в Германию, в Англию проповедовать. They didn't have much success. Но у них не было такого успеха. But still, the vision was there, and it was that vision of preaching in the West that Shrila Prabhupada followed and fulfilled. Но так или иначе было вот это понимание, видение того, что это движение должно распространиться на Западе, и его полностью уже реализовал Прабхупада. So in this way he has fulfilled the order of his spiritual master. И таким образом он удовлетворил наставление своего духовного учителя. And Prabhupada made many devotees in the West, but he also developed the preaching in India. Прабхупада очень много сделал преданных на Западе, но также он развивал проповедь в Индии. So in this way he's a real bona fide successor to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Next acharya. И поэтому именно поэтому он является как бы авторитетным преемником миссии Бхактивиданта Сарасвати, ачарьей, следующим ачарьей. So thank you. Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki. So we'd like to wish you success in continuing the mission of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Я хотел бы вам пожелать удачи в распространении миссии Бхактивиданта Сарасвати Шрилы Прабхупады. Certainly they'd be happy that you're performing Harinam Sankirtan and distributing books here in Thailand and other countries. И в особенности, чтобы всегда были счастливы распространять книги здесь, в Таиланде и вообще в других странах. Harinam Yatra Nitai Gauranga ki. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaura Prema.